ছান্দার গৌরীশঙ্কর হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আমাদের অনলাইন ক্লাস আজ থেকে শুরু করছি। আমি চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তোমরা যারা নতুন ভর্তি হয়েছ তাদেরকে বলে রাখি, আমি তোমাদের ইংরাজি ক্লাস নেব। তো যাই হোক, ইংরাজির ক্লাস প্রথম থেকেই তোমাদের বলে রাখি যে ইংরাজির ক্লাসটা কিন্তু ইংরাজিতেই হবে। So from the very beginning I am telling to all of you that your duty will be try to communicate in English, as this is the English class. From your second term syllabus, today I want to discuss about a poem. The name of the poem is How the Little Kite Learned to Fly, Catherine Pyle. Now let us discuss about the brief idea or the main theme of this poem. There was once a brave little kite who wanted to learn how to fly, but it was scared that it would fall, and there was a big kite who encouraged the little kite and helped it to fly with his confidence. And when he reached the sky and looked down, he saw many kids playing, and finally he learned how to fly and he felt happy. This poem is a story of a kite, but it can be the story of any child who wants to take a risky journey into the unknown world of new learning and adventure. Now, let us discuss in Bengali also about the meaning of this poem in very brief. এখানে যে গল্পটা, সেই গল্পটা একটু শুনে নাও, তাহলে তোমাদের একটু মজা লাগবে, ভালো লাগবে। ছোট্ট ঘুড়িটা যখন তার মাথার উপর অন্যদের দিকে চোখ তুলল, তখন বলল, এটা আমি কোনোদিন পারবো না। আমি জানি যদি আমি চেষ্টা করি তাহলে আমি পড়ে যাব। বড় ঘুড়িটি বলল, চেষ্টা করো, চেষ্টা না করলে তুমি কোনোদিনই কিন্তু উঠতে পারবে না। তবু ছোট্ট ঘুড়িটি বলল, পড়ে যাব, ভয় করছে। তখন বড় ঘুড়িটি তাকে বিদায় জানিয়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল। তখন এই দৃশ্য দেখে ছোট্ট ঘুড়িটার কাগজ নড়ে উঠল, আর কাঁপতে কাঁপতে সে ওড়ার জন্য নিজেকে মুক্ত করল। প্রথমে সে পাক খাচ্ছিল, ভয় পাচ্ছিল, তারপর সে সাহসী হয়ে উঠল, আর সে বাতাসের মধ্য দিয়ে আরও উপরে উঠতে লাগলো, যতক্ষণ না বড় ঘুড়ি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল ছোট্ট ঘুড়িটি তরতর করে উপরে উঠে আসছে। তারপর যখন ছোট্ট ঘুড়িটি বড় ঘুড়িটির পাশাপাশি উঠতে লাগলো, তখন সে গর্বে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। অনেক নিচে সে দেখতে পাচ্ছিল ছোট ছোট বিন্দুর মতো ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক উঁচুতে শান্ত আকাশে তারা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন সেখানে ছিল কেবল পাখিরা ও মেঘেরা। ছোট্ট ঘুড়িটি চিৎকার করে বলে উঠল, ও আমি কত সুখী,
আমি সাহস করেছিলাম ও চেষ্টা করেছিলাম বলেই এসব সম্ভব হলো। তাই তোমাদেরও বলবো, তোমরাও কিন্তু জীবনে চলার পথে সব সময় চেষ্টা করে যাবে। ইফ ইউ ট্রাই লাইক দিস স্মল কাইট, you will also get success in your life. In the first part, I told you about the inner meaning of the poem in English as well as in Bengali also. Now let us discuss about the author. Here, the writer name is Catherine Pyle. Catherine Pyle was an American artist, poet, and children's writer. Was born in Wilmington, Delaware. She was the sister of famous author and artist Howard Pyle. She was educated at the Women's Industrial School and the Drexel Institute, then studied at the Philadelphia School of Design for Women and the New York Art Students League. Her first major success occurred in 1898 with the Counterpane Fairy. Over the course of her career, she wrote over 30 books and illustrated the works of others. The Delaware Art Museum now has a substantial collection of her manuscripts. Let us discuss about some of the words from this poem. Here you will get the words like bird. I think you know the meaning of bird. Bird হচ্ছে পাখি, বাংলাতে বলা হয়। Another word you will get aeroplane, উড়োজাহাজ। কাইট, কাইট মানে হচ্ছে ঘুড়ি। ক্লাউড, ক্লাউড হচ্ছে মেঘ। বেলুন, নিশ্চয়ই বেলুনই বলা হয় বাংলাতে, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। Among the above words, we know that bird and cloud can fly without the human help, but others like aeroplane, kite and balloon has to take human help to fly. অর্থাৎ বাংলাতেও বলছি যে এই যে পাখি বা মেঘ ক্যান ফ্লাই উইদাউট দ্য হিউম্যান হেল্প, আমাদের কোনো হেল্প ছাড়াই, সাহায্য ছাড়াই ওরা কিন্তু উড়তে পারে। হোয়ারাজ এরোপ্লেন, ঘুড়ি বা এই যে বেলুন হ্যাজ টু টেক হিউম্যান হেল্প টু ফ্লাই, এদেরকে ওড়ার জন্য আমাদের সাহায্য নিতে হয়। There are some other words also in this poem. Breeze, B-R-E-E-Z-E, ব্রিজ মানে হচ্ছে বাতাস। স্ট্রিং, S-T-R-I-N-G, ওই যে তার বা সুতো যেটাকে বলা হয়। পুল, P-U-L-L, পুল হচ্ছে টানা। আর টাগ, T-U-G, টাগ হচ্ছে দড়ি। What are these words associated with? Choose the correct alternative. Flying an aeroplane, flying a kite. তো দেখো এই যে ফ্লাইং এ কাইট, এখানে দেখো সাম ওয়ার্ডস উই ক্যান সি টাগ, পুল, ব্রিজ, স্ট্রিং। দিজ ওয়ার্ডস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফ্লাইং এ কাইট। জেনারেলি এ বেলুন ইজ এ ফ্লেক্সিবল ব্যাগ। বেলুন বলতে আমরা কোনটাকে বলি? একটা ফ্লেক্সিবল ব্যাগকে, দ্যাট ক্যান বি ইনফ্লেটেড উইথ এ গ্যাস সাচ এজ হিলিয়াম, হাইড্রোজেনও হতে পারে, এইসব হতে পারে এটসেট্রা, বা অক্সিজেন, এয়ার এটসেট্রা। তো এই গেল আমাদের এই যে কয়েকটা
words, interesting words. There is a question, what is so enjoyable about kite flying? Discuss with your partner. If such type of question is there, you can discuss by this way. We always have a hidden desire to fly like birds. Kite flying is a kind of game that gives us the pleasure of making something fly in the sky. It's a thrilling experience to hold the string whose other end is tied to the floating kite which is exploring the sky. Let's discuss about the poem. I never can do it, the little kite said, as he looked at the other things high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. দেখো এই যে চারটে লাইন পড়লাম, এই চারটে লাইনের যদি আমরা মানেটা একটু দেখি তাহলে কি বলছে, আই নেভার ক্যান ডু ইট, দ্য লিটল কাইট সেইড। ওই ছোট্ট ঘুড়িটা বলল, কি বলল, আই নেভার ক্যান ডু ইট, যে আমি কখনোই কিন্তু এই কাজটা করতে পারবো না। অ্যাজ হি লুকড অ্যাট দ্য আদার থিংস হাই ওভার হিজ হেড, কারণ কি দেখলো, যে তার মাথার উপর অন্যদের দিকে চোখ তুলল, তখন বলল এটা আমি কোনোদিনই পারবো না। অ্যাজ আই নো, এখানে দেখো আই নো আই শুড ফল ইফ আই ট্রাইড টু ফ্লাই, আমি জানি যদি আমি চেষ্টা করি তাহলে আমি কিন্তু নিচে পড়ে যাব। আর বড় ঘুড়িটা কি বলল, ট্রাই, সেট দ্য বিগ কাইট, অনলি ট্রাই, কেবল বারবার বলতে লাগলো চেষ্টা করো, চেষ্টা ছাড়া কিন্তু হবে না। ট্রাই, সেট দ্য বিগ কাইট, ওই বড় ঘুড়িটি বললো ট্রাই, চেষ্টা করো, অনলি ট্রাই, কেবল চেষ্টার দ্বারাতেই কিন্তু সব কিছু সম্ভব হবে। or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. বড় ঘুড়িটি বলল চেষ্টা করো, চেষ্টা না করলে তুমি কোনোদিনই উঠতে পারবে না। তবু কিন্তু ছোট্ট ঘুড়িটি বলল পড়ে যাব, ভয় করছে। ওই বারবার কিন্তু একই কথা বলতে লাগলো, পড়ে যাব, ভয় করছে। But the little kite said, I am afraid I'll fall. The big kite nodded. Oh, well, goodbye. বড় ঘুড়িটা তখন কি করলো, তখন ওকে বিদায় জানিয়ে আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উপরে উড়ে গেল। I am off. And he rose toward their tranquil sky. Then the little kite's paper steered at the sight, and trembling he shook himself free for flight, first whirling and frightened, then braver grown. Off he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. তাহলে আমরা কি দেখলাম, তখন এই যে দৃশ্যটা, বড় ঘুড়িটা তাকে বিদায় জানিয়ে কি করলো না, আকাশের দিকে উড়ে গেল। এই দৃশ্যটা কিন্তু দেখে ছোট্ট ঘুড়িটার কিন্তু কাগজটা একটু নড়ে উঠল, আর কাঁপতে কাঁপতে সে ওড়ার জন্য নিজেকে মুক্ত করল। প্রথমে সে একটু পাক খাচ্ছিল, ভয় পাচ্ছিল, তারপরে সে সাহসী হয়ে উঠল। Till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. আস্তে আস্তে কি করলো না, সে বাতাসের মধ্য দিয়ে আরও উপরে উঠতে লাগলো, যতক্ষণ না বড় ঘুড়ি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো ছোট্ট ঘুড়িটি তরতর করে উপরে উঠে আসছে।
তারপর সেই ছোট্ট ঘুড়িটি কী করলো, বড় ঘুড়িটির পাশাপাশি উড়তে লাগলো। তখন সে গর্বে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. অনেক নিচে সে দেখতে পাচ্ছিল ছোট ছোট বিন্দুর মতো ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছোট ছোট বিন্দুর মতো ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. তখন কিন্তু অনেক উঁচুতে শান্ত আকাশে তারা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন সেখানে ছিল কেবল পাখিরা আর মেঘেরা। ছোট্ট ঘুড়িটি চিৎকার করে বলে উঠল, চিৎকার করে বলে উঠল, ওহ আমি কত সুখী, ও হাউ হ্যাপি আই অ্যাম, দ্য লিটল কাইট ক্রাইড। ওই ছোট্ট ঘুড়িটি চিৎকার করে বলতে লাগলো যে আমি কত সুখী, আমি সাহস করেছিলাম, and all because I was brave and tried. আমি সাহস করেছিলাম ও চেষ্টা করেছিলাম বলেই এসব সম্ভব হলো। Here are some difficult words and their meanings. First see high, H-I-G-H. High হচ্ছে উঁচু, extending upwards, synonyms. আর অ্যান্টোনিমস হচ্ছে লো, লো মানে নিশ্চয়ই জানো নিচু। অ্যাফ্রেইড তার মানে হচ্ছে ভীত। ফ্রাইটেন, FRIGHTENED, সিনোনিমস। অ্যান্টোনিমস নিশ্চয়ই জানো, আনঅ্যাফ্রেইড, আন দিয়েও তুমি কিন্তু এটাকে করতে পারো। নেক্সট নডেড, মাথা নাড়ানো। মুভিং হেড, সেটাও আমরা কিন্তু এর সিনোনিম হিসাবে ধরতে পারি। আর দেখো গুড বাই, গুড বাই হচ্ছে বিদায় সম্ভাষণ, ফেয়ারওয়েল যেটাকে আমরা বলি। ট্র্যাঙ্কুইল, ট্র্যাঙ্কুইল নিশ্চয়ই জানো পিসফুল, শান্ত সুস্থির। যদি আমরা এর অপোজিট হিসেবে ধরি বা অ্যান্টোনিমস হিসেবে ধরি, তাহলে ডিস্টার্ব হিসেবে আমরা বলতে পারি ডিস্টার্ব। তারপর দেখো স্টার্ড, STIRRED, নাড়ানো, মুভড, মিক্স। ট্রেমলিং, TREMBLING, ট্রেমলিং হচ্ছে কাঁপছিল। শেকিং, SHAKING। ওয়ার্লিং, WHIRLING, দ্রুত পাক খাওয়া, যেটাকে স্পিনিং বলছি। ফ্রাইটেন, FRIGHTENED, ফ্রাইটেন, ফ্রাইটেন হচ্ছে ভীত। টেরিফাইড, অ্যাফ্রেইড, ভীত। অ্যালোন, অ্যালোন নিশ্চয়ই জানো একাকী বা নিঃসঙ্গ, লোনলি, আইসোলেটেড। অপোজিট হিসাবে বা অ্যান্টোনিম হিসাবে আমরা অ্যাকম্প্যানিড বলতে পারি। স্টেডিলি, দৃঢ়তার সঙ্গে। ফার্মলি, ফার্মলি হচ্ছে সিনোনিমস। ফার্মলি, আর এটা আনস্টেডিলি বলতে পারো। থ্রিলড, রোমাঞ্চিত হওয়া, ফিল উইথ এক্সাইটমেন্ট। প্রাইড, প্রাইড হচ্ছে গর্ব, ফিলিং প্রাউড যেটাকে আমরা বলছি। সেল, ভেসে বেড়াচ্ছিল। ফ্লিউ, FLEW, কোয়াইট, শান্ত বা পিসফুল। হ্যাঁ, লাউড বলতে পারো অ্যান্টোনিমস, নয়েজি বলতে পারো। আরেকটা আছে কোয়াইট, QUIT, পুরোপুরি, একবারে, কমপ্লিটলি, পারফেক্টলি। হ্যাঁ, এটাকে বলতে পারো অ্যান্টোনিমস হিসাবে ইনঅ্যাডিকুয়েট। আর ব্রেভ, ব্রেভ মানে নিশ্চয়ই জানি আমরা সাহসী, কারেজিয়াস। আর অ্যান্টোনিমস হিসাবে আমরা বলতে পারি কাওয়ার্ড। তো যাই হোক, দিজ আর দ্য ওয়ার্ডস, দেয়ার মিনিং as well as synonyms and antonyms.
Now, from this portion, today I am giving some activity task. First of all, you have to write make meaningful sentences of your own with the following words. খাতায় লিখে রাখবে ভালো করে, আমি পরে যখন স্কুল খুলবে আমি সেগুলো কিন্তু দেখব। মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। এক নম্বরে লিখবে ট্র্যাঙ্কুইল, TRANQUIL। Number 2, frighten, FRIGHTENED। Number 3, steadily, STEADILY। Number 4, brave, BRAVE। Number 5, looked down, LOOKEDDOWN। Question number 2, add a prefix or a suffix to the following words to form opposites. Again I am repeating, add a prefix or a suffix to the following words to form opposites. Number 1, steadily, STEADILY। Number 2, happily, happy লেখো, HAPPY। Number 3, cloud, CLOUD। Number 4, rest, REST, rest। Number 5, afraid, AFRAID। Next, one more question, question number 3। এখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন দেবো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 এর A, what did the big kite tell the little kite to do? Again I am repeating the question, what did the big kite tell the little kite to do? Question number 3 এর B, whom did the kites get companions high up in the quiet air? Again I am repeating, whom did the kites get companions high up in the quiet air? Question number 3C, oh how happy I am, put double quotation, oh how happy I am, double quotation. Why did the little kite feel so? Again I am repeating, why did the little kite feel so? Why did the little kite feel so? Number 4, how were the boys looked from far above? মানে A B C এটা হচ্ছে D। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3D, how were the boys looked from far above? E, question number 3E, give an appropriate alternative title, give an appropriate alternative title to the poem. This is the last question, give an appropriate alternative title to the poem. Today up to this. Thank you.